विद्यार्थी मित्रों, पांचमा चेप्टर आनुवंशिकता अने भिन्नता एमां आपणे मेंडेलियन अनियमितताओं एनी लास्ट टाइम बात करी। मेंडेलियन अनियमितताओं के जे एक पेढ़ीमांथी बीजी पेढ़ीमां वारसामां उतरी आवे, जे मेंडले प्रयोग कर्या हता वटाणाना छोड़ उपर, एवा ज प्रकारनी जे खामी छे ए मनुष्यमां पण जोवा मळे छे। अने ई खामी आनुवंशिक एटले के पितृमांथी केमां आवे छे, संततिमां आवे छे। तो ई बधी खामीने मेंडेलियन अनियमितता तरीके ओळखवामां आवे। एमां एक खामी आपणे लीधी हती कई, तो के रंग अंधता। रंग अंधतानुं जनीन केना उपर छे, तो कि एक्स लिंगी रंगसूत्र उपर आवेलुं होय। एनी आपणे लास्ट टाइम चर्चा करी हती। अने ई खामीवाળી व्यक्ति छे ए लाल लीला रंग वच्चेनो भेद पारखी शकती नथी। तो रंग अंधता खामीनी अंदर शुं थाय, तो कि ई खामी वधारे स्त्रीओनी अंदर ओछा प्रमाणमां अने वधारे प्रमाणमां पुरुषमां जोवा मळे छे। स्त्रीमां 0.4%, જ્યારે પુરુષની અંદર લગભગ 8% જેટલી ખામી જોવા મળે છે। હવે રંગ અંધતા પછી બીજી આપણે આનુવંશિક ખામી જોઈએ તો હિમોફિલિયા। હિમોફિલિયા હિમોફિલિયા ખામી જે છે એ પણ એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર आ खामी एक्स संलग्न प्रछन जनीन आधारित खामी है। एक्स संलग्न प्रछन जनीन आधारित खामी। हवे एक्स रंगसूत्र ઉપર આધારિત અને પ્રછનજનીન આધારિત ખામી હોય, એ ખામી રંગ અંધતાની જેમ જ આ ખામી પણ કેમાં વધારે જોવા મળે, પુરુષમાં વધારે જોવા મળે। સ્ત્રીઓની અંદર 2 એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર હોય, એટલે એમાં 3 શક્યતા રહીએ, એક સામાન્ય, વાહક અને ખામીવાળી। પુરુષમાં એક જ એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર હોય, એટલે એમાં 2 જ શક્યતા રહીએ, સામાન્ય અને ખામીવાળી। तो हीमोफिलिया रोगनी अंदर शू थाय छे, तो कि आ रोगनी अंदर रुधिर जामवानी क्रिया एमां रुकावट आवे छे। एटले के शरीरमां नानो अमथो घा पड़े, नानो घा पड़े तो पण रुधिर जामतुं नथी। એટલે रुधिर जामवानी क्रियामां रुकावट અને ખામીયુક્ત જનીન છે। ખામીયુક્ત જનીન એના કારણે પ્રોટીન નથી બનતું, અને પ્રોટીનના કારણે શું થાય છે, रुधिर જામવાની ક્રિયા ધીમી પડે અથવા તો रुधिर જામતું નથી। એટલે રક્તસ્રાવ સંબંધિત, रक्तस्राव रुकावट संबंधित खामी है। आ हीमोफिलिया खामी है वाहक मादामांथी नर संतति में उतरी आवे छे। अने राणी विक्टोरिया ए हीमोफिलियाना रोगथी पीड़ाता था, हीमोफिलियाना वाहक हता। એટલે એનો જે વંશાવલી ચાર્ટ છે, વંશાવલી ચાર્ટ એની અંદર ઘણી બધી એની પેઢીની અંદર નર સંતતિની અંદર આ ખામી જોવા મળે છે।
जो हीमोफिलिया माटे आपणे जोईए तो खास करीने पुरुषनी अंदर एक्स एक ज छे एटले आ जे छे एच लियो तो हीमोफिलिक अने स्मॉल एच। जो एच कैपिटल सामान्य व्यक्ति माटे राखो, हीमोफिलिक पुरुष माटे स्मॉल एच प्रछन जनिन आधारित छे એટલા માટે। હવે એની અંદર સ્ત્રીની અંદર 3 શક્યતા છે। ડબલ एक्स એટલે બે કેપિટલ આવે, એક કેપિટલ આવે અને બે સ્મોલ। तो आज हीमोफिलिया माटे स्मॉल एच जनिन आपणे राखी, बराबर। तो आ सामान्य पुरुष कहेवाय। आ हीमोफिलिक पुरुष। ए ज रीते आ सामान्य स्त्री। एक हीमोफिलियानुं जनिन होय स्मॉल एच तो ये वाहक स्त्री बने, अने बे स्मॉल एच होय तो ये हीमोफिलिक स्त्री बने। એટલે સ્ત્રીની અંદર 3 શક્યતા અને પુરુષમાં 2 જ શક્યતા। જો કેપિટલ એચ સામાન્ય પુરુષ, સ્મોલ એચ હીમોફિલિક પુરુષ, કેપિટલ એચ સામાન્ય સ્ત્રી, એક સ્મોલ એચ વાહક સ્ત્રી, 2 સ્મોલ એચ તો હીમોફિલિક સ્ત્રી। હવે એનો ચાર્ટ છે એ આપણે ગમે એ રીતે જોઈ શકાય। જો દાખલા તરીકે વાહક સ્ત્રી હોય, आ सामान्य ने आ खामीवाळुं जे जनीन छे। पछी पुरुषनी अंदर आपणे सामान्य पुरुष ले, आ केपिटल एच एटले सामान्य पुरुष। तो आनी अंदर तमे शक्यता जुओ तो एक्स एक्स बे केपिटल एच एटले सामान्य स्त्री, बीजा साथे पेलुं लियो एक्स एक्स स्मॉल एच कैपिटल एच वाहक स्त्री, पुरुष में लियो एक्स वाय अहींया कैपिटल एच, बीजा साथे बीजू लियो एक्स वाय स्मॉल एच। एटले टूंकमां आ स्त्री केवी छे सामान्य स्त्री, आ केवी स्त्री बनी वाहक स्त्री, आ सामान्य पुरुष અને આ હીમોફિલિક પુરુષ। ટૂંકમાં કહેવાનો હેતુ રંગ અંધતાની જેમ જ હીમોફિલિયા ખામી છે એના માટેનું જનીન કેના ઉપર આવેલું છે? એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર ઉપર આવેલું છે। એટલે જે એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર ઉપર આવેલ પ્રછન જનીન આધારિત ખામી હોય એ ખામી કેમાં વધારે જોવા મળે? પુરુષમાં વધારે જોવા મળે। અહીંયા જો વાહક સ્ત્રી અને સામાન્ય પુરુષ હોવા છતાં એની અંદર જે સંતતિમાં છોકરી થાય તો એ સામાન્ય અથવા વાહક એટલે એકેયમાં ખામી જોવા મળે નહીં, પણ છોકરો થાય તો 50% શક્યતા હીમોફિલિયા હોવાની ગણાવી શકાય। એટલે કહેવાનું હતું કે એક્સ સંલગ્ન પ્રછન જનીન આધારિત જે ખામી હોય એ ખામી વધારે કેમાં જોવા મળશે? તો કે વધારે છે એ સ્ત્રીઓની અંદર જોવા મળે છે। પુરુષની અંદર એ ખામીનું પ્રમાણ છે એ થોડુંક પુરુષની અંદર વધારે જોવા મળે, સ્ત્રીઓમાં એ ખામીનું પ્રમાણ ઓછું હોય કારણ કે એમાં 2 એક્સ જનીન હોય એટલા માટે। રંગ અંધતા, હીમોફિલિયા, પછી એક ખામી છે સિકલ સેલ એનિમિયા। पछीनी जे खामी है कही तो कि सिकल सेल एनीमिया। आ छे एक प्रकारनो हीमोग्लोबिननी अंदर ज जोवा मळती खामी छे। सिकल सेल एनीमिया छे एमां ओटूनुं दबाण ओछुं होय एटले रक्तकणो छे ए केवा बने छे? दातरडा जेवा। અને દૈહિક રંગસૂત્ર સંલગ્ન પ્રછન જનીન આધારિત ખામી છે।
સિકલ સેલ એનિમિયા દૈહિક રંગસૂત્ર આધારિત પ્રછન જનીનની ખામી છે. દૈહિક રંગસૂત્ર સંલગ્ન પ્રછન જનીન આધારિત ખામી છે. એટલે ખાસ કરીને દૈહિક રંગસૂત્ર હોય તો એ પિતૃઓમાંથી વાહક પિતૃમાંથી સંતતિમાં ઉતરી આવે છે અને આ ખામી હોવાની શક્યતા નર અને માદા આ ખામી આવવાની શક્યતા સમાન હોય છે. સિકલ સેલ એનિમિયા એ ખામી છે એ નર અને માદાની અંદર શક્યતા સરખા પ્રમાણમાં હોય છે અને એમાં ખામીની અંદર હિમોગ્લોબિન ખામીયુક્ત બને છે. જો સિકલ સેલ એનિમિયામાં આપણે જોઈએ શક્યતા તો એમાં પુરુષ અને સ્ત્રી બેયમાં સરખી શક્યતા. શા માટે? તો કે દૈહિક રંગસૂત્ર આધારિત ખામી છે. દૈહિક રંગસૂત્ર અને લિંગી રંગસૂત્રની માહિતી તમને અગાઉ આપી હતી કે 1 થી 22 જોડમાં જનીનો હોય ખામીના તો એ પુરુષ અને સ્ત્રી બેયમાં સરખા હોય. પણ 23મી જોડ એટલે કે લિંગી રંગસૂત્રમાં એક સંલગ્ન આધારિત ખામી હોય તો એ ખામી પુરુષમાં વધારે જોવા મળે, સ્ત્રીમાં ઓછી. જ્યારે આજે સિકલ સેલ એનિમિયા છે એ દૈહિક રંગસૂત્ર આધારિત છે એટલે એ પુરુષ અને સ્ત્રીની અંદર આ ખામીનું પ્રમાણ કેવું હોય? સરખું હોય. હવે એમાં 3 પ્રકારની શક્યતા છે. હિમોગ્લોબિનની અંદર ખામીવાળું બને છે. આ HB કેપિટલ S અને A લઈ લ્યો સામાન્ય હિમોગ્લોબિન તો આ સામાન્ય વ્યક્તિ કહેવાય. પછી પુરુષ હોય કે સ્ત્રી HBA HBS વાહક વ્યક્તિ HBS HBS તો ખામીવાળી વ્યક્તિ. એટલે સિકલ સેલ એનિમિયાની અંદર 3 પ્રકારે શક્યતા રહી. કાં સામાન્ય હિમોગ્લોબિન માટે એ લીધા તો બે સામાન્ય હિમોગ્લોબિનના જનીન હોય તો એ સામાન્ય વ્યક્તિ. એક સામાન્ય હિમોગ્લોબિનનો અને એક ખામીવાળા હિમોગ્લોબિનનું તો એને વાહક વ્યક્તિ. વ્યક્તિ તંદુરસ્ત જ હોય પણ એની અંદર જનીન કેનું છે? ખામીવાળું હિમોગ્લોબિન બને એનું. અને બે ખામીવાળા હિમોગ્લોબિનનો જનીન હોય તો એ વ્યક્તિમાં ખામી છે એ જોવા મળે છે. હવે એની અંદર શું થાય તો કે હિમોગ્લોબિનની અંદર જે હિમોગ્લોબિન એક પ્રકારનું પ્રોટીન છે અને કેવું પ્રોટીન? તો કે સંયુગ્મી પ્રોટીન છે. કેવું? હિમોગ્લોબિન સંયુગ્મી પ્રોટીન. એમાં 4 શૃંખલા છે. 2 આલ્ફા શૃંખલા અને 2 બીટા શૃંખલા. એમાં બીટા શૃંખલા છે એમાં 6થા ક્રમે હોવો જોઈએ કયો? ગ્લુટેમિક એમિનો એસિડ. ગ્લુટેમિકની જગ્યાએ કયો આવી જાય છે? વેલાઇન. તો આજે ખામી બનવા માટે આપણે જોઈએ તો અહીંયા GAG સંકેત આવવાનો. GAG પણ GUG બની જાય. એની જગ્યાએ શું આવી ગયો? એડેનાઇનની જગ્યાએ યુરેસિલ. તો ગ્લુટામિકની જગ્યાએ કેનો સંકેત બની ગયો? વેલાઇનનો સંકેત બને છે. એટલે ટૂંકમાં હિમોગ્લોબિન છે એ
4 પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા ધરાવે। ઘણા બધા એમિનો એસિડ ભેગા થઈ અને લાંબી સાંકળ બનાવે એને શું કહેવાય? પોલીપેપ્ટાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે। એમાં હિમોગ્લોબિનની અંદર બીટા શૃંખલામાં 6ઠા નંબરે ગ્લુટેમિક એમિનો એસિડ આવવો જોઈએ, પણ આવશે કયો? વેલાઇન। તો એના કારણે શું થાય તો કે હિમોગ્લોબિનમાં એક એમિનો એસિડ બદલાણ, તો એ ખામીવાળું હિમોગ્લોબિન, અને O2નું દબાણ ઓછું હોય કે એનું પ્રમાણ ઓછું હોય ત્યારે રક્તકણો દાંતરડા આકારના બને છે। એટલે આ ખામીમાં રક્તકણો દાંતરડા જેવા આકારના બનતા હોવાથી એને સિકલ સેલ એનિમિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એક પ્રકારની હિમોગ્લોબિન આધારિત બધી જે ખામી હોય એને એનિમિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે। હવે અહીંયા જો દૈહિક રંગસૂત્ર સંલગ્ન પ્રચ્છન્નજનીન આધારિત ખામી હોય એટલે પિતૃમાં બેયમાં સમાન હોય, પુરુષમાં સ્ત્રીમાં, અને એમાં 3 શક્યતા, કાં સામાન્ય વ્યક્તિ હોય, કાં વાહક હોય, કાં ખામીવાળી। વાહક વ્યક્તિ છે એની અંદર જનીન છે ખરું, આપણે એસ રાખ્યો સંકેત, એ સિકલ સેલ એનિમિયાનું જનીન છે, અને એ રાખ્યો એ સામાન્ય હિમોગ્લોબિન માટેનો સંકેત છે। એટલે બે સિકલ સેલ એનિમિયાના જનીનો આવે તો જ ખામી જોવા મળે। એટલે બે પિતૃ વાહક હોય તો એ બેમાંથી એસએસવાળા જનીનો ભેગા થાય। દાખલા તરીકે આ રીતના હોય 2 પિતૃ, તો HBS એક પિતૃમાંથી ને HBS બીજા પિતૃમાંથી, તો બે HBS ભેગા થાય તો એ ખામી સંતતિમાં આવી શકે છે। અને ખામીની અંદર શું થશે તો કે એમાં હિમોગ્લોબિન છે ને એ ખામીવાળું બને છે। એટલે હિમોગ્લોબિનમાં ખામી ક્યાં આવે તો કે બીટા શૃંખલામાં। બીટા શૃંખલામાં 6ઠા નંબરે કયો એમિનો એસિડ હોય? ગ્લુટેમિક। એની જગ્યાએ આવી જાય કયો? વેલાઇન, કારણ કે સંકેત બદલાણો, એક એમિનો આ જે નાઇટ્રોજન બેઝ જે છે એ એડેનાઇનની જગ્યાએ યુરેસિલ આવી જાય। એડેનાઇન હોય તો ગ્લુટેમિક થાય, યુરેસિલ હોય તો કયો થાય? વેલાઇન। અને આવી ખામીવાળી વ્યક્તિની અંદર O2નું અપૂરતું દબાણ હોય ત્યારે રક્તકણો છે એ દાંતરડા જેવા આકારના બને છે। રંગ અંધતા, હિમોફિલિયા, સિકલ ફિનાઇલ કીટોન્યુરિયા, પછી થેલેસેમિયા। થેલેસેમિયા છે એ પણ મેન્ડેલિયન અનિયમિતતા, એટલે કે પિતૃમાંથી કેમાં આવે છે? સંતતિમાં ઉતરી આવતી ખામી છે। થેલેસેમિયા થેલેસેમિયા નામ તમે સાંભળેલું હોય। થેલેસેમિયાવાળી વ્યક્તિની અંદર હિમોગ્લોબિન છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં બનતું નથી। સિકલ સેલ એનિમિયામાં શું હતું? હિમોગ્લોબિન ખામીવાળું બનતું હતું, જ્યારે થેલેસેમિયાવાળી વ્યક્તિની અંદર હિમોગ્લોબિન જેટલા પ્રમાણમાં બનવું જોઈએ એટલું બનતું નથી। અને એમાં ખાસ કરીને 2 પ્રકાર છે, એક આલ્ફા થેલેસેમિયા અને બીટા થેલેસેમિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ પણ દૈહિક રંગસૂત્ર સંલગ્ન પ્રચ્છન્નજનીન આધારિત ખામી છે। આ પણ દૈહિક રંગસૂત્ર સંલગ્ન પ્રચ્છન્નજનીન આધારિત, અને દૈહિક રંગસૂત્ર સંલગ્ન ખામી હોય પિતૃમાંથી સંતતિમાં ઉતરી આવવાની શક્યતા કેવી હોય તો કે સરખી હોય, એટલે કે વિષમયુગ્મી પિતૃમાંથી સંતતિમાં ઉતરી આવે છે। આ ખામી વિષમયુગ્મી પિતૃમાંથી સંતતિમાં ઉતરી આવે છે। એમાં 2 પ્રકાર છે, એક આલ્ફા થેલેસેમિયા અને બીજો ભાગ છે
બીટા થેલેસેમિયા. આલ્ફા થેલેસેમિયા માટે આપણે જોઈએ તો એમાં ખાસ કરીને આલ્ફા ગ્લોબિનના સંશ્લેષણ ઉપર અસર થાય છે. આમાં જે હિમોગ્લોબિનની અંદર જે આલ્ફા ગ્લોબિન શૃંખલા છે એના સંશ્લેષણ ઉપર અસર થાય છે. અને બીટા થેલેસેમિયાની અંદર બીટા ગ્લોબિન જે શૃંખલા છે એના સંશ્લેષણ ઉપર અસર થાય છે. થેલેસેમિયામાં શું થાય તો કે હિમોગ્લોબિન છે ને એની અંદર કાં આલ્ફા શૃંખલાનું સંશ્લેષણ ઉપર અસર થાય ને કાં બીટા શૃંખલાના સંશ્લેષણ ઉપર અસર થાય. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું કે હિમોગ્લોબિન છે એની અંદર 4 પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા છે, 2 આલ્ફા શૃંખલા છે અને 2 બીટા શૃંખલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે એમાં આલ્ફા થેલેસેમિયાની અંદર આપણે જોઈએ તો એમાં 16મા રંગસૂત્રો જે છે એની અંદર આવેલા જે જનીનો છે એમાં 2 પ્રકારના લીધા, HbA અને HbA2. આ જે જનીનો કયા HbA1 અને આ 2 જનીનો ક્યાં આવેલા છે? 16મી રંગસૂત્રના જૂથ ઉપર આવેલા છે. અને એ 2 જનીનોમાં દરેકની એક એક જોડ હોય, એટલે જેમ એકથી વધુ જનીનમાં ખામી એમ આ જે આલ્ફા ગ્લોબિનનું સંશ્લેષણ ઘટે. હિમોગ્લોબિનના સંશ્લેષણ માટે જવાબદાર જનીનો કયા HbA1 અને HbA2 ક્યાં આવેલા છે? એ જનીનો 16મા રંગસૂત્ર ઉપર. તો દરેક જનીનની એક એક જોડ હોય, તો અહીંયા કેટલા જનીનો થયા? કુલ 4. તો જેમ જનીનમાં ખામી વધશે 1, 2, 3, 4 એમ ખામી વધે તો આલ્ફા ગ્લોબિનનું સંશ્લેષણ ઘટે. એ જ રીતે બીટા ગ્લોબિન છે એના માટેના જે જનીનો છે એ ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો 11મા રંગસૂત્ર ઉપર આવેલા છે. 11મા રંગસૂત્ર ઉપર અને જનીન છે HbA. હવે HbA એટલે એક જોડ જનીન થયા, બરાબર? એટલે આમાં 1 કે 2 જનીન એમાં ખામી આવે અને એના કારણે જે બીટા ગ્લોબિન છે એનું સંશ્લેષણ ઘટે છે. ટૂંકમાં જેમ જનીનમાં ખામી વધુ એમ જે તે શૃંખલા છે એનું સંશ્લેષણ ઘટે છે. જો હિમોગ્લોબિન આધારિત 2 ખામી લીધી આપણે, એક સિકલ સેલ એનિમિયા. સિકલ સેલ એનિમિયા એમાં ખામીવાળું હિમોગ્લોબિન બને છે, ખામીયુક્ત હિમોગ્લોબિન. અને થેલેસેમિયા એમાં હિમોગ્લોબિનનું સંશ્લેષણ ઘટે છે. આમાં ક્વોન્ટિટી ઘટે ને આમાં ક્વોલિટી છે એ ઘટે છે, બરાબર? આમાં હિમોગ્લોબિન કેવું બને? ખામીવાળું. એટલે ગુણાત્મક ખામી કહેવાય, હિમોગ્લોબિનની ગુણાત્મક ખામી, ક્વોલિટીમાં ખામી. અને આમાં હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ ઘટે, સંશ્લેષણ, એટલે માત્રાત્મક ખામી કહેવાય. બેમાં હિમોગ્લોબિન આધારિત જ ખામી છે. કઈ 2? થેલેસેમિયા અને સિકલ સેલ એનિમિયા, પણ બેમાં ફેરફાર છે.
બીજી વખત ધ્યાન આપો, મેન્ડેલિયન અનિયમિતતાની અંદર આપણે ચોથી ખામી, પેલી રંગ અંધતા, હિમોફિલિયા, એ બે કેવી ખામી હતી? એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર આધારિત પ્રચ્છન્ન જનીન આધારિત ખામી છે. સિકલ સેલ એનિમિયા અને થેલેસેમિયા એ બે દૈહિક રંગસૂત્ર સંલગ્ન પ્રચ્છન્ન જનીન આધારિત ખામી છે. અને શરૂઆતમાં મેં તમને કીધું હતું કે દૈહિક રંગસૂત્ર સંલગ્ન પ્રચ્છન્ન જનીન આધારિત જે ખામી હોય કે દૈહિક રંગસૂત્ર સંલગ્ન જે ખામી હોય એ નર અને માદામાં આવવાની શક્યતા કેવી હોય? સમાન. જ્યારે લિંગી રંગસૂત્ર આધારિત ખામી હોય એમાં નર અને માદામાં ફેરફાર જોવા મળે છે. હવે દૈહિક રંગસૂત્ર સંલગ્ન છે એટલે વિષમયુગ્મી પિતૃ હોય, એટલે કે એક ખામીનું જનીન હોય ને એક સામાન્ય હોય, તો એમાં વ્યક્તિમાં ખામી નથી, પણ ખામીનું જનીન બે પિતૃમાં હોય તો એ બે ખામીવાળા જનીનો ભેગા થાય, જે તમને આગળ મેં તમને સિકલ સેલ એનિમિયામાં સમજાવ્યું હતું કે HbS બેમાંથી આવે તો સંતતિમાં બે HbS અથવા તો સિકલ સેલ એનિમિયાના જનીનો બે ભેગા થાય તો એ ખામી જોવા મળે છે. હવે થેલેસેમિયાની અંદર શું થશે? તો કે થેલેસેમિયામાં હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે. હિમોગ્લોબિન જે બનવું જોઈએ એટલું બનતું નથી. હિમોગ્લોબિન આપણને ખબર છે કે એક પ્રકારનું પ્રોટીન છે, સંયુગ્મી પ્રોટીન, આયર્નયુક્ત પ્રોટીન છે, અને એમાં 4 પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા છે, 2 આલ્ફા શૃંખલા અને 2 બીટા શૃંખલા. એમાં જો આલ્ફા શૃંખલામાં કંઈક ઓછું સંશ્લેષણ થાય એને આલ્ફા થેલેસેમિયા કહેવાય, બીટા શૃંખલાનું ઓછું સંશ્લેષણ થાય તો એને બીટા થેલેસેમિયા કહેવાય. આલ્ફા થેલેસેમિયામાં આલ્ફા ગ્લોબિન એટલે કે આલ્ફા કે 16મા રંગસૂત્ર ઉપર 2 જનીનો છે, HbA1 અને HbA2, એટલે દરેકમાં 2 એટલે કુલ 4 જનીનો. એટલે જેમ ખામીવાળા જનીનો વધતા જાય 1 2 3 4 એમ આલ્ફા ગ્લોબિનનું સંશ્લેષણ ઘટતું જાય. એ જ રીતે બીટા થેલેસેમિયાની અંદર બીટા ગ્લોબિનના સંશ્લેષણ ઉપર અસર થાય છે. હવે એનું જનીન ક્યાં આવેલું છે આ ખામી માટે? તો કે 11મા રંગસૂત્ર ઉપર એક જોડ જનીન HbA. તો આ HbA જે છે એ ઘટવાના કારણે આપણે જોઈએ તો એમાં 2 પ્રકારના ખામી છે. HbAની અંદર 2 જનીનો, જેમ એકમાંથી 2 જનીન વધશે એમ ખામીનું પ્રમાણ વધે છે. એટલે જેમ ટૂંકમાં જનીનમાં ખામી વધશે એમ શૃંખલાનું સંશ્લેષણ ઘટે છે. હિમોગ્લોબિન આધારિત 2 ખામી લીધી, એક સિકલ સેલ એનિમિયા અને થેલેસેમિયા. સિકલ સેલ એનિમિયામાં શું થાય? તો કે હિમોગ્લોબિન છે એની ગુણવત્તા ગુણાત્મક અથવા તો જે હિમોગ્લોબિન છે ને એ ખામીવાળું બને છે, એટલે હિમોગ્લોબિનની ક્વોલિટીમાં ખામી આવે છે. અને અહીંયા થેલેસેમિયામાં શું થાય? હિમોગ્લોબિન છે એ ઓછું બને, એટલે એની ક્વોન્ટિટી અથવા તો માત્રાત્મક ખામી છે, અને આ ક્વોલિટી અથવા તો ગુણાત્મક ખામી બેમાં હિમોગ્લોબિન આધારિત જ ખામી છે. પણ સિકલ સેલ એનિમિયામાં ખામીવાળું હિમોગ્લોબિન બને અને થેલેસેમિયામાં હિમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ છે એ ઘટે છે. ત્યાર પછી આપણે આગળનું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું.